أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت اور بھی بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریو حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ونیو یمن اہلی کتابن کہ ولو اس کرو تمہ کتھ کن یا تات کتھ کن گژھو اس متفق یس کتھ زن اس مز مشترک سا کتھ کیا یا سا دعوت کیا کہ اس کرو صرف عبادت رب ذوالجلال سنز اور اس ٹھہراؤ رب العالمینس کانٛہہ تہِ شریف اور بی آیو ات مز یہ کہ اس نسا بناو اخ یا ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہیں مانیں گے. اور ام پتہ آیو ون کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے کہ اگر تہ حق ین پتہ روگردانی کریو بہرحال تیل دیو تہ شہادت کہ اس مسلمان. ام آیت کس تناظرس مز کریو میں یہ عرض کہ ام آیتک مصداق یا ام آیت و خطاب آز تہ تمن لکن ست جو مختلف لوگوں کی یا مختلف جو اپنے پیر یا مرشد ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں تمن پہ آیت پھٹ گسن. البتہ تم لوگ یم زن علی وجہ البصیرہ کانسی مجتہد سنز اتباع کرن چھ بہرحال وہ تو دین اسلام کی ضرورت ہے تم لوگ چھن یتھ مصداق یا تم چھن ام آیتک مصداق بنن کی. کت تھو تھی ام آیت کس تناظرس مز بیاکھ یاد کہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آو کرنے کہ تہ ونیو یمن اہلی کتابن کہ یا تہ دیو دعوت یمن اہلی کتابن تمن مشترک کتھن کنت یم زن کتھ مشترک چھ اہلی کتابن تو مسلمان کن. تو یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اہلی کتابوں کو بھی دی اور یم زن دور اہلی کتاب اس تمن تائیں تہ واتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت. یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ واتنائیو امن تامت یہ دعوت یس دعوت زن مشترک چھ مسلمانن تے اہلی کتابن. اور تم دعوت ایک مشترک پوائنٹ کم یعنی ہم صرف عبادت کریں گے اللہ کی ہم اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو رب نہیں بنائیں گے. بہرحال یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اہلی کتابوں کو بھی پہنچائی یم زن تم ساتھ رسا چاہے بنو قریظہ اوسا یا بنو نذیر اوسا یا بنو مستلقہ اوسا بہرحال ان تمام قبیلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پہنچائی. البتہ جو اہلی کتاب دور بستے تھے یا یم زن دور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش ان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پہنچانے کا اہتمام کیا. بلکہ روایتن مجھ آمد صلح حدیبیہ یم ساتن گو اور ہم نے صلح حدیبیہ کیا یہ زن پور مفصل واقعہ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا. سن 6 ہجری میں یہ زن تم ساتن گسن صلح حدیبیہ. تو جب صلح حدیبیہ ہو گیا یعنی مسلمانوں تھوڑا بہت امن ملو کیونکہ اب تو باضابطہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ اس نسا یمن یم وری وائن عمرہ کرنی کی
मगर ये आयो तथ मज कि जो वहां से आएगा मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके आपको उसको वापस करना होगा, युस योड़ गस हिजरत के उसको हम वापस नहीं छोड़ेंगे। यह तो याद जहनस मज। बहरहाल यम सातन सुलह हुदैबिया गो तो दोनों फरीक यानी मुशरिकीन मक्का और मदीने पाकस मंदिर मुसलमान ये दोनों अब अमन से रहने लगे तिकाज वह एग्रीमेंट सुलह गुमुत। तो इस अरसा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ खतूत मुख्तलिफ बादशाहों को लिखे। अत मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत अमनुक फायदे तुलित वारियाहन बादशाहन तो वारियाहन यम जन सलातीनन हिंद यम जन सरदार उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे और तुम खतूत हदीस चन किताबन मज मौजूद। अथ मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सात ज बड़ सुपर पावर ये पे आज अमेरिका तो भी चीन मान सुपर पावर तिथे पे तम सात ज बड़ सुपर पावर या ज बज हुकूमत अख रूमच सल्तनत ब्याख फारसच सल्तनत। फारस का जो बादशाह था या युजन तमिक हुक्मरान तमिस वन किसरा यानी तमिस वन फारसुक युजन बादशाह उसको क्या कहते थे किसरा। और रूम युजन सल्तनत और युजन ब्याख सुपर पावर उनके बादशाहों को कहा जाता था तुमन वन कैसर यानी कैसरी रूम और उनको कहते थे किसरा। कैसर ब्याख मन वन हरक्यूलस वन या हिरकल वन उर्दू पे यम टर्म गसन याद आसिन तिकाज यह सानिस तारीखस सत वाबस्त और मुसलमान गस पन्नी तारीख पता आसिन। यह बड़ बार बदकिस्मती और ये बहुत बड़ी साजिश है बातिल की कि हमें अपनी तारीख से काटा जा रहा है कि अशन पन तारीख पता क्या। बहरहाल यम सातन सुलह हुदैबिया गो अमनुक दौरा रूद केहस कालस क्योंकि दोनों फरीकों ने एक दूसरे के साथ अमन का एग्रीमेंट किया था। तो इस अरसे में और इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत को पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ बादशाहों को उस वक्त खतूत लिखे। अख खत सूजो कमिस किसराहस ब्याख सूज कमिस हिरकलस हिरकल कमिस वन रूमुक बादशाह युजरस तमिस वन हिरकल इंग्लिश चन किताबन में वन हरक्यूलिस यह पोर्मुत यह सोशल चन किताबन में। तो इस मौके पर जब किसरा के पास खत पहुंचा तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ डाला तमो चोट सु खत। और रिवायात में आता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर वज कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहुंद खत हज आओ फाड़न। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर कहा कि इन्होंने अपना फैसला खुद ही कर दिया यानी इम कैसरन यम किसरान हसा कोर पानुन फैसला यानी इसका मतलब था कि उसकी सल्तनत के अब टुकड़े हो जाएंगे। जिस पर वो खतस कर टुकड़ अम सिंध सल्तनत क्या गसन और तारीख ने साबित कर दिया कि युता बोड़ सुपर पावर जिस फारस ओस इसके फिर टुकड़े हो गए। दयम युजन वुकन युजन में वन युजन कैसरी रूम जिसको हिरकल कहते थे उनके हाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पहुंचाया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुत हुक्म कर कि यमन अहली किताबन वनियो हाज कि वलियो अस करो यमन मुश्तरक कथन पे पानवई यानी इन पर हम जमा हो जाए। जो ये हिरकल था या कैसर रूम था ये भी अहली किताब में से था ये कमज और ये नसारा में से था यानी ये ईसाई। और कैसर युस किसरा यानी फारस का जो बादशाह था फारस आतश परस्त ये आज यम बुत परस्त तिथे पे क्या आतश परस्त और वो आग की पूजा करते थे। तुमन वन मजहबी का खास सनद अलबत्ता जो ये हिरकल था ये अहली किताब में से था और नसारा में से था। इनके पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा खतुक आगाज गुमुत यिथ पाठनस कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिरकल रूम की तरफ है। यह अमुक हेडिंग अगर हदीस किताब में बुखारी शरीफ में हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी रिवायत की है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि नकल कोरमुत। तो आगाज होता है इस खत का मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिरकल रूम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है किन की तरफ रूम के बादशाह हिरकल की तरफ। बहरहाल तम पे आमुत वन अस्लिम तस्लिम यानी इस्लाम कबूल करोगे तो सलामती में आ जाओगे। यह अमे खतुक यह आगाज। बहरहाल यम सातन यह अथ खतस मज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखन यह आयत यानी या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम
यानी मैं आपको दावत देता हूं उन बातों की तरफ जो बातें हम में और आप में मुश्तरक हैं। तुम क्या क्या कहा था, यानी हम इबादत करेंगे सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हम अल्लाह को छोड़कर एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। बहरहाल यह मे अमसा वन तिकाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवस यह हुक्म कि तुम वातनयो अहली किताबन तामत यह, तो इसका भी एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि सिर्फ मदीन के योतन अहली किताबन तामत गई दावत वातन के, बल्कि उस वक्त की सुपर पावर जो थी उन तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम पहुंचाया। और रवायत में आमद हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मशहूर सहाबी जिनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। अमसे सहाबियस हेत गई सूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह चिट अमिस कैसर रूमस। और रिवायात में आता है, ये पे मैं एमसवन क्योंकि ये हमारी तारीख के साथ जुड़ा हुआ और इस आयत के साथ जुड़ा हुआ है। यम सातन ये खत है गो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो कैसर रूम युजन ओस या हिरकल युजन ओस, जब इनने ये खत पढ़ा तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का यानी अरबुक अख तिजारती काफिल ओस अम सातन अथ रूमस मज, और उनका सरदार था सोस सुफियान, हजरत अबू सुफियान, जो बाद में चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए। मगर अम सातन अरबुक सरदार और बहुत कट्टर दुश्मन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। याव अन्न और हिरकल ने इनसे पूछा कि मैं वनतो युस ये नबी आमुद क्या ये आला खानदान से ताल्लुक रखता है या कोई ये नीच खानदान है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल अबू सुफियान अम सातनस वनन कि मैं सा करो इराद कि बह वन अपुज कमिस मुतलिक रसूलुल्लाह, मगर अरब की गुट्टी में यह था कि वो झूठ नहीं बोलते थे। तब वो पाने कि तम सातन अरब जाहलियत के दौरस में तुम अपुज वन। बहरहाल एम वोन दोपन अगर मैं अपुज वोन तो मेरे कबीले के जो ये लोग हैं ये फिर वापस आकर अरब में मुझे ताना देंगे कि इसने झूठ कहा है। यानी यूत अब युवन माना अरबी किस कबीलस मज क्या अपुज वन। बहरहाल ईश्वरन बाद दिले ना खास्ता वन में अमिस हिरकलस कि जो नबी तशरीफ लाया है ये हम में से सबसे आला खानदान में ताल्लुक रखता है, ये सारे खुद आला खानदान। अच्छा हिरकल ने इससे पूछा, अच्छा क्या इससे पहले इनके खानदान में किसी ने नबूवत का दावा किया है? क्या यह खानदान में एम्ब्रोड कर नबूवत या बादशाह का दावा कर्मुत? अबू सुफियान वन बी गो में दिलस मज राय भुवन अपुज, मगर सोचुम भी कि तान दिनम पत पन कबील वर गर, तो मैंने फिर सच कहा दमस कि ना ए बादशाह सलामत, इनके खानदान में किसी ने नबूवत का या बादशाह का दावा नहीं किया है। अच्छा त्रेयम सवाल कर हिरकल यम साथ चिठ वज अमिस निश, अच्छा आप मुझे बताओ उन पर ईमान जो लाते हैं वो कौम के रईस हैं या गुरबा हैं? तुम छा रईस अमिस पे ईमान अन के तुम छ गरीब। बहरहाल अबू सुफियान आव अतनस कमचस दाने कशर पे दोपन बह वनस कि दोपनस सारे खुद मुफलिस इंसान यम जन सारे खुद गरीब यम जन तुम अमिस पे क्या अन ईमान? अमिस पता अम सत मा गमिस क्या अमिस थोड़ा बहुत रेपुटेशन डाउन अम कोर चूरिम सवाल अमिस दोपन अच्छा जो ईमान इस पर लाते हैं क्या वो उस पर इस्तिकामत दिखाते हैं या वो मुर्तद भी हो जाते हैं? यानी ईमान अन्न पा तुम मुर्तद तन कामश वापस तवन ईमान निश क्या सारिश ईमान पे? तो वापस अबू सुफियान ने कहा नहीं, दुस तमिस पे ईमान अन सह पत वाज युवन, वो ईमान पर साबित कदम है, कोई मुर्तद अभी तक नहीं हुआ। अच्छा कभी उनके साथ जंगे हुई? कह जंगा गो उमन सत। और मे वो ओत्र तह ये क्या वन ये आल इमरान सूर गोमुत इसमें जंग ओहद का तस्करा है सबसे ज्यादा, जंग ओहद तोस गोमुत। दोपनस बादशाह सलामत हाँ हमें जंगें अक्सर होती रहती हैं। अच्छा उनका नतीजा क्या निकला? क्या तुम्हें अच्छा जैनन क्या तुम तु कुन सात जैनन? दोपनस नहीं, जंगों की सूरत बस उस डोल की सी है जो कत मज त्रावन जो हम कुएं में डाल, कभी उनका डोल भर जाता है कभी हमारा डोल, यानी कभी उनको फतह नसीब होती है कभी हमें। ठीक है जंग ओहदस मज गई बज़ाहिर मुसलमान तथन शिकस्त। बहरहाल जब ये सब कुछ इस कैसर रूम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, अच्छा बताइए क्या वो मखतून है या वो खतना नहीं करते हैं? ये रवायत में यानी खतन तो अबू सुफियान दोपनस अरब के सभी कबीले खतना करते हैं। दोपनस अरब सारी कबीले यम जन तुम क्या कर खतन, तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या होंगे मखतून। अलग बहस वो खतना किसने किया क्या किया मुसलमान ने वो किया।
बहरहाल जब ये सारी तफसील कैसर रूम ने अबू सुफियान से हासिल की, हालांकि दरस से क्या अलबत्ता हमारा ईमान इससे ताज़ा हो जाएगा और हमारी तारीख भी इससे रिपीट हो जाएगी। बहरहाल इंसान निकोर तो कैसर रूम की आंखों में आंसू आ गए, अमिस वोत ओश तिकाज अहली किताब बराबर ये सभी निशानियां हमारी इस इंजील में लिखी हुई हैं कि आखिरी नबी ही वो सबसे मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ खानदान में होगा। दूसरी उसकी ये भी सिफत है कि अमिस दिन साथ कुम गरीब फुकरा वही इन पर ईमान लाएंगे। त्रेयम जो ईमान लाएगा, ईमान की चाशनी वो होगी कि फिर उसको कोई भी यानी मुर्तद गश्त इसको छोड़ने के लिए कोई तैयार, अगर उसको आग में भी डाला जाएगा। और साहब सब ती हालत त्रेयम वन हमारी मुकद्दस किताब में लिखा है कि आखिरी नबी मखतून होगा, वो खतना किया हुआ होगा। तो आप कहते हैं कि हमारे कबीले में खतने का रिवाज है, ये निशानी थी क्या गई बराबर। बहरहाल रिवायत में आता है इसके बाद ये अबू सुफियान और इनके इस जो वफद बहरहाल इनको इस कमरे से या इस महल से निकाला गया। ये माए पर क्या करना नबर काड़ना। अम पे रिवायतन मज आमुद कि हिरकल ने अपने खास दरबारी आजिक वजीर मिनिस्टर्स, इनको हिरकल ने एक खसूसी प्राइवेट कमरे में बुलाया। बुलायम कोत पन्निस खास आयवानस मज। बहरहाल यहाँ फिर ये अपने इन मिनिस्टरों से कहता है दपन जिस जगह में खड़ा हूँ इस जगह पर भी रसूल आएगा, इसकी दावत और इसका दीन यहाँ भी आएगा। ये थे याद तिकाज यह पान अहली किताब और ये किताब का जानने वाला था। और इसने इनको कहा दुबनक अगर हम ईमान लाएंगे तो हमारी सल्तनत भी सलामत रहेगी, हम भी सलामत रहेंगे। यानी अगर नबीस पे ईमान अनो सी सल्तनत रो सलामत, रोजा क्या सलामत। इसलिए मेरा मशवरा है कि हम सभी इस नबी पर ईमान लाएंगे। बहरहाल ये दित कमन मशवरा, मगर ये मिनिस्टर इंतहाई खबीस तबीयत और इन्हें अपनी सरदारी और अपनी मिनिस्टरी इस पर आज तिश क्या नफस सारे खुद बोर्ड और ये अहदा सबसे बड़ी रुकावट बनता है ईमान कबूल करने में। ये वो बस अच्छा गो आप भी बेदीन हो गए, सिद्ध गो पानी दीन निश क्या बेदीन, हम हरगिज भी इस नबी पर ईमान नहीं लाएंगे। बहरहाल अम फिर सी वर्क यथ पे अम हिरकल दोपन अमिस बास कि यम अन ईमान, और अगर ये ईमान नहीं लाएंगे मतलब गो अगर बान ईमान मे बादशाह रोज तेल। इसने साथ में ही अपना रवैया बदल दिया। बस तह टेस्ट कर, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था कि वाकई तुह रूजवा पन्नस दीनस पे तुहन दिलन मज क्या गोमुत क्या कुछ कजी या कुछ नरमी मत आ गई इस नबी के खिलाफ। मैं यही देखना चाहता था हम अपने दीन पर मुकम्मल पाबंद रहेंगे। यानी अमिस हिरकलस यूत जुर्रत और इसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि ये बादशाह को या इस सल्तनत को ठुकराता और क्या लाता है। हालांकि दिल अमिस गवाही, मगर जब इसने अपने कोर्टियर्स को मिनिस्टर्स को देखा फिर सोरे प्लाट, तो इसके बाद ये मिनिस्टर वुच ओ सोन बादशाह ते पे एडमेंट, तो सभी सजदे में गिर गए तिम पे कमिस बादशाह सजद। बहरहाल वन गर्ज में यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस दावत को सिर्फ इन नजरान के वफद तक ही या सिर्फ इन अपने कबाइल तक ही नहीं महदूद रखा जो हुक्म इनको हुआ था, बल्कि उस वक्त के सुपर पावर्स जो थे उन तक भी इस ईमान का और दीन का पैगाम पहुंचाया। और यह आयत खतस मुझे बुखारी शरीफ में अगर आप देखेंगे तो उस खत में सबसे पहले जो दावत है कि इस्लाम कबूल करो। बहरहाल इसके बाद ये आयत लिखी हुई है उस खत में, जिस खत में यजन अहली किताबन या अमिस कैसर रूमस आए क्या दिन दावत दिन, उसमें ये आयत लिखी हुई है या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज बअज़ुना बअज़न अरबाब मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। बस अगर ये रोगर्दानी करेंगे आप गवाही दे दो कि हम अवलीन मुसलमानों में से या हम सर तस्लीम खम करने वालों में से हैं। बहरहाल ये आय मुबारक यह रात अस पढ़ अत में नक्त भी मैं वन फिर हम आज के दरस को मुकम्मल करेंगे। वो ये है कि यह आयत तरबियत करन
کہ جب ہمیں کسی غیر قوم کو دعوت دینی ہوگی، یہ تن مثال کمچ آمز دن ہے اہلی کتابن ہز، مگر ضروری نہیں ہے ہم اس سماج میں رہتے ہیں جہاں ہمارا تعلق یا جہاں ہمارا یہ زن واسطہ وہ مشرق قوم کے ساتھ ہے، سوچ کمن سے مشرق قوم سے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جب ہمیں کسی غیر قوم کو دعوت دینی ہو، چاہے وہ آسمانی مذاہب کو مانتے ہوں یا مشرق قوم ہوں، سارے کھت گۄڈنیتھ گژھِ دعوتٕچ ابتدا گژھٕنۍ کمو پٮ۪ٹھ؟ کامن پوائنٹو پہ، یعنی تم پوائنٹس یم زن کیا آسن کامن. سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ سن دائی یم زن ونکس یا سن یم زن علماء حضرات جب وہ دعوت دیتے ہیں غیر قوموں کو، وہ اس کو ایک مفسر لکھت وہ لٹ مارتے ہیں. لٹ مارنا گو تم امس گۄڈنیتھٕے متنفر کران، تہ کیا چھو مشرق، تہ یہ. اب پہلے ہی بتائیے جب ہم کسی کو پہلے ہی خارج کرتے ہیں کیا وہ ہماری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو سارے کھت گۄڈنیتھ یہ سان تربیت خاطر تہ جب ہمیں کسی غیر قوم کو دعوت دینی ہوگی گۄڈ گژھِ تمس کرن رجوع یا گۄڈ گژھِ تمس کرن ماٹویٹ ول أسۍ یمو تمن کتھن پٮ۪ٹھ یم کتھ زن اسہِ تہٕ تۄہہِ منٛز باغ مشترک. مثال کے طور پر بہ دِ مثال، مان لیجیے مثال ہمارا سابقہ ہندو قوم کے ساتھ ہے یا مشرق قوم کے ساتھ ہے، اگر ہمیں ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اگر اس تمن اسلامس کن دعوت دی آس، تو اگر کوئی شخص ان کے بتوں کو یا ان کے یم زن تمن سنم یا اگر ہم پہلے ہی ان کو برا بلا کہنا شروع کریں گے، بتائیے کیا ان کے دلوں پر یا ان کے ذہنوں پر اس کا اچھا تاثر پڑے گا یا منفی تاثر پڑے گا؟ پہ منفی تاثر. گو ہمیں دعوت کا آغاز کیسے کرنا ہوگا؟ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کے مذہب میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے، سانس دعوت سانس دینس مز کمیک حسن سلوک. آئیے ہم ان باتوں پر فی الحال متفق ہو جائیں. وہ سماج میں بہتری پردے کا حکم یہ باضابطہ ہندوؤں میں بھی ہے ہم میں بھی ہے، بلکہ اگر تھی سیتائی بنواس گئی جب وہ واپس وہاں سے آتی ہے تم سندین گوڑن پہ ارجنس پیون نظر تو کتابوں ان میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی نظریں اس وقت نیچے کی. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہوا ہے کہ اس گژھِ غیر خاتون پہ نظر تراؤن تم سندین پارٹسن پہ یا تم سندس آزان پہ کی. گو اس ہکو دعوت آغاز یمو چیزوں سے یا ان چیزوں سے ہم دعوت کا آغاز کر سکتے ہیں جو مشترک ہیں. بہرحال رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اسہ یمن آیاتن پہ عمل کرنک توفیق. آخری کت یس ات متعلق ون بہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوتس متعلق سورہ نحلس مز فرماون ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اللہ کی دین کی طرف اللہ کے راستے کی طرف کیسے بلاؤ لوگوں کو؟ بالحکمہ، حکمت سان، والموعظۃ الحسن، اور ان کو اچھے لاجک کے ساتھ دلیل کے ساتھ ان کو اپنے اسلام کی طرف یا اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی آپ کو ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑے، مجادلہ گو اگر تمن سے کیا پہ کرن بحث پہ کرن یا اگر تمن یور پہ دلیل دی تو کیسے کرنا پڑے گا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مجادلہ کیجئے. یہ گژھِ نہ آسن کہ ہم ان کو متنفر کر بیٹھے یا زہر آس گۄڈنیتھٕے کھوتمت. یہ باسان سن علم یل کت کر تم گۄڈنیتھٕے کیا کر بہ ژےٚ سۭتۍ کتھ، میں آپ کے منہ بھی نہیں لگتا ہوں، تہ پائی چھا کیا؟ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب ان کے ساتھ مجادلہ ہوگا تو وہ بھی کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ احسن طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے. رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اس آیاتن پر عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.